مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب چونکہ یہ سفر کا دوران ہے، جب ہم نے میلز کھولا اور چیک کیا تو ماشاءاللہ کافی جو ہے میلز آئے ہوئے تھے۔ انہی میں سے کچھ چند ایسے سوالات میرے ذہن میں آئے کہ چلو پوچھنا چاہیے، کیوں نہ عوام کو اس چیز سے فائدہ ہو جائے۔ تو اسی سے متعلق چند سوالات ہیں۔ ایک بھائی ہیں منہاج الدین نام سے، انہوں نے سوال کیا ہے کہ جو لوگ حج اور عمرہ کر کے آتے ہیں اور وہاں سے آب زمزم لاتے ہیں، تو انڈیا میں عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ آب زمزم کو پانی ملا کر دیا جاتا ہے، تو کیا اس آب زمزم کو آب زمزم کہہ کر دوسروں کو دینا صحیح ہے، یا پھر یہ انہیں اطلاع کرے کہ بھائی یہ جو آب زمزم ہے اس میں انڈیا کا بھی پانی ملا ہوا ہے؟ تو اس کے حوالے سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اس جگہ ہم ایک رول سمجھ لیں۔ اگر وہ رول ہم سمجھ لیں گے تو آب زمزم کو لے کر کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارا خود بخود حل ہو جائے گا۔ وہ رول یہ ہے کہ اگر آب زمزم میں نارمل پانی آب زمزم سے زیادہ ملا ہوا ہو تو پھر ہم اسے آب زمزم کہہ کے نہیں دے سکتے ہیں، اور اگر آب زمزم زیادہ ہو نارمل پانی کم ہو تو پھر ہم اسے آب زمزم کہہ کے دے سکتے ہیں۔ تو اب جب یہ بھائی اس طرح سوال کیے ہیں، منہاج الدین نام، تو منہاج الدین بھائی، جب وہاں سے کوئی پانی لاتے ہیں آپ زمزم کا، تو اگر انڈیا میں لانے کے بعد اس میں آپ انڈیا کا پانی زیادہ ایڈ کر دیتے ہیں، شامل کر دیتے ہیں، اور وہ پانی کم رہ جاتا ہے تو پھر آپ اسے آب زمزم کہہ کر کے نہیں دے سکتے ہیں۔ اور اگر وہاں سے جو پانی لاتے ہیں، اب تو ایئرپورٹ وغیرہ پہ بھی مل جاتا ہے ہر جگہ، تو اگر وہ پانی زیادہ ہے، انڈیا کا نارمل پانی کم ہے، تو پھر ہم اسے آب زمزم کہہ کے دے سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اور اسی طرح کا ایک سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، ایک بھائی پوچھتے ہیں، محمد اسعد، تو کوئی بات یہ پوچھتے ہیں کہ بھائی ہم جو زکوٰۃ نکالتے ہیں، کیا ان زکوٰۃ کو ہم اپنے رشتہ دار جو یا دوست احباب کوئی ایسا قریبی ہو کہ ہم انہیں دے سکتے ہیں؟ اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوسچن ہے، اور ابھی رمضان کے مہینے میں تقریباً ہر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے گا، چونکہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارا قریبی اگر کوئی رشتہ دار ہے اور ہمارے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے تو لوگوں کے بھی مائنڈ میں آتا ہے کہ وہ رقم ہم اپنے قریبی رشتہ دار کو دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہمارے ماں باپ ہیں، یا پھر بھائی بہن ہیں، یا پھر شوہر ہے تو ان کی بیوی بیمار ہے، تو شوہر سوچتا ہے میں اپنی بیوی کی بیماری میں شفا یابی کے لیے جو علاج و معالجہ چلے گا اس میں یوز کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں۔ 3 شخص ایسے ہیں جس کو ہم زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں، ان کے علاوہ جتنے بھی حضرات ہیں ہم انہیں زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ مطلب کہ 3 شخص؟ جی۔ ان 3 شخص میں سے پہلا یہ ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا ہے اور بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی ہے۔ یہ کلیئر ہو گیا؟ مطلب میاں بیوی، ہسبینڈ وائف، اپنے آپ میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ہم کن سے پیدا ہوئے ہیں؟ جیسے ماں باپ، پھر ان کے اوپر دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، اوپر تک جتنے بھی ہیں۔ ہم ماں سے پیدا ہوئے ہیں، ہم ماں کو نہیں دے سکتے ہیں۔ باپ سے پیدا ہوئے، باپ کو نہیں دے سکتے ہیں۔ پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ذریعہ تو بنے ہیں، ایک سے ہم نہیں ہو سکتے ہیں، دونوں سے۔ تو یہ ہے کہ ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں ہم انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے ہیں۔ تو کتنا ہو گیا؟ 2۔ نمبر 1، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، ہم جن سے پیدا ہوئے ہیں ہم انہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ نمبر 3، جو ہم سے پیدا ہوا ہے۔ ہم سے کون پیدا ہوا؟ جیسے ہماری اولاد، بیٹا بیٹی، اسی طرح نواسا نواسی، جی، اسی طرح جو ہے نواسا نواسی، پوتا پوتی۔ پوتی۔ تو مطلب ہم سے جتنے لوگ پیدا ہوئے ہیں ہم انہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ باقی ان کے علاوہ جتنے بھی ہمارے رشتہ دار ہیں ہم انہیں دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل چچا ہیں، تو نہ چچا سے ہم پیدا ہوئے ہیں نہ وہ ہم سے پیدا ہوئے ہیں، ہم انہیں دے سکتے ہیں۔ ہماری کوئی بہن ہے، بھائی ہے، اور وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ہم انہیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جتنے بھی ہمارے ایسے رشتہ دار ہیں جو اس کیٹیگری میں نہیں آتا ہے، جیسے پھوپھا پھوپھی، خالہ خالو، اسی طرح بھانجا بھانجی، بھتیجا بھتیجی، ہم ان تمام کو دے سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم اگر آپ کے پاس ہے تو زکوٰۃ کے سب سے زیادہ حقدار بھی آپ کے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں، مطلب جو اس کیٹیگری میں نہیں آتے ہیں۔ جیسے اگر آپ کی بہن ہے، آپ کے بھائی ہیں، بھتیجا بھتیجی ہے، بھانجا بھانجی ہے، خالہ ہے، خالو ہے، اسی طریقے سے آپ کی پھوپھی وغیرہ ہے، اگر یہ رشتہ دار زکوٰۃ کے مستحقین ہیں تو ان کو پہلے آپ دیجیے۔
आप कहेंगे इनको हम क्यों दें, दूसरे को क्यों न दें? मैं आपको बताता हूँ, अगर इनको आप देंगे तो आपको दोहरा सवाब मिलेगा। वो कैसे? एक तो ज़कात की अदायगी का, दूसरा रिश्तेदारी की अदायगी का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, कहते हैं यार ये ज़कात की रकम मुझे दे रहा है तो मैं क्या करने के लिए लूँगा, मैं ज़कात वकात नहीं खाता हूँ, ऐसे तो समझते हैं लोग। तो आप अपने रिश्तेदार को ये कह के दे सकते हैं कि लो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, हदिया है। उनको पता भी नहीं चलेगा ज़कात की रकम दी है, और आप उन्हें हदिया कह के देंगे तो वो बखुशी ले लेगा। बेशक बेशक, ये हकीकत बात है कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ना, लोग मुफ्ती साहब ये सोचते हैं कि लोग हमें एक अलग ही ऐसे नज़र से देख रहे हैं कि गिरी हुई नज़र से जिसे कहते हैं। जी, बहुत मतलब कमतर निगाह से देखता है कि यार ज़कात की रकम मैं खाऊंगा, ये मेरे रिश्तेदार हैं तो मुझे वैसे मदद नहीं करता है, और ज़कात की अदायगी का टाइम आया तो ज़कात की रकम मुझे दे रहा है। तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि उनको जब आप दें तो ये गिफ्ट कह के दें कि लो ये मेरी तरफ से हदिया है, गिफ्ट है, बतौर हदिया तुम मेरी तरफ से रख लो और अपनी ज़रूरतों में इस्तेमाल कर लो। तो ये सबसे बेहतर तरीका है। माशाअल्लाह मुफ्ती साहब, ये ज़कात वाला मसला जो है, मैं भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कन्फ्यूज़न में था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये भी क्लियर हो चुका है। आप ही नहीं, बहुत सारे इसमें ऐसे हैं जो कि कन्फ्यूज़न में रहते हैं। जितने भी हजरात ज़कात निकालते हैं वो यही सोचते रहते हैं रमज़ान में मैं किसको दूँ न दूँ, और अगर अपने रिश्तेदार को दूँ तो कैसे दूँ, चूँकि लेने में आनाकानी करते हैं। तो मैंने बेहतरीन तरीका बताया है, इसी को यूज़ कीजिए और यही बताइए सबको। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरीके से किसी एक बहन ने सवाल किया है, मुस्कान बानो नाम है, वो ये सवाल करती हैं रमज़ानुल मुबारक में औरतें तरावी पढ़ सकती है नहीं पढ़ सकती है, तो इस हवाले से शरीयत क्या कहती है? इस कन्फ्यूज़न को भी बहुत अच्छी तरीके से दूर कर लेनी चाहिए। हमारी ख़वातीन जो होती हैं वो अच्छी तरीके से सजा धजा करके अपने बच्चों को और अपने शौहर को तो कहती हैं कि जाओ मस्जिद में तरावी पढ़ के आओ, तुम्हारे ऊपर तरावी की नमाज है, ज़रूरी है, तुम पढ़ कर के आओ। लेकिन ख़ुद नहीं पढ़ती है, ख़ुद अपने आप में ये समझती है कि तरावी की नमाज मेरे ऊपर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ मर्द हज़रात ही पढ़ेंगे। तो अच्छी तरीके से सुन लें तमाम ख़वातीन कि तरावी की नमाज जिस तरीके से मर्द के लिए पूरे रमज़ान में 20 रकत का पढ़ना ज़रूरी है, सेम इसी तरह पूरे रमज़ान में औरत के लिए भी तरावी की नमाज का पढ़ना, पूरे 20 रकत का पढ़ना ज़रूरी है। तो जितनी भी ख़वातीन ये समझती हैं कि तरावी की नमाज़ सिर्फ मर्द ही पढ़ेंगे, तो वो अच्छी तरीके से अपने जहन में बैठा लें कि तरावी की नमाज जिस तरीके से पूरे रमज़ान में 20 रकत का पढ़ना मर्द के लिए ज़रूरी है, सेम इसी तरीके से पूरे रमज़ान में 20 रकत का पढ़ना औरतों के लिए भी ज़रूरी है। इसलिए तमाम ख़वातीन पूरे रमज़ान में तरावीह की नमाज का एहतमाम करें। हाँ, अगर कोई मजबूरी है, जैसे पीरियड टाइम चल रहा है, तो वो अलग बात है, फिर उसमें छूट है। जी जी, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात बताई कि औरतों को भी एहतमाम करनी चाहिए तरावी की। अपने अपने शौहर को तो भेज देती हैं, बच्चों को भेज देती हैं कि जाओ भाई मस्जिद जाओ, तरावी पढ़ के आओ, ख़ुद नहीं पढ़ती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि आज के बाद जो है ये क्लिप देखने के बाद इंशाल्लाह वो हज़रात भी पढ़ने लगेंगी। बहरकैफ़ मेरे ज़हन में ये सवाल आया कि क्या औरतें जो है तरावी की नमाज़ पढ़ेगी तो क्या वो जमात के साथ पढ़ेगी या बगैर जमात के पढ़ेगी? ज़रा इसकी वज़ाहत फरमा दें। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औरत अगर तरावी की नमाज जमात के साथ पढ़ना चाहती है और किसी मर्द को अपना इमाम बनाना चाहती है, किसी के पीछे सुनना चाहती है, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि औरत अपने आगे वाले सफ़ में, यानी पहले वाले सफ़ में 2-3 मर्द को जो है खड़ा कर लें, और जो हाफिज़ साहब तरावी पढ़ाते हैं वो बीच में खड़े हो जाएं और तरावी पढ़ावें, और एक पर्दे का एहतमाम कर लें। इस एतबार से वो भी जमात के साथ रमज़ानुल मुबारक का लुत्फ़ उठा सकती है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बहुत ही अच्छी बात है कि क्योंकि हर कोई ये चाहता है कि रमज़ान मुबारक में मेरे नामा अमाल में जितना ज़्यादा हो सके नेकियां इकट्ठी हो जाए, जमा हो जाए। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा महसूस हुआ। तो अब जिस तरीके से अभी सफ़र का दौरान चल रहा है, तो आप हज़रात मेल कीजिए, इंशाल्लाह आपके सवालात का जवाब दिया जाएगा। ये कि वक्तन फ़वक्तन जैसे टाइम मिल जाए तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे आपके वो आपको दे दिया जाएगा उसका जवाब, और बाकी जितने हैं वो सारे जवाबात फिर स्टूडियो में बैठ करके एक एक करके क्लिप ब क्लिप आप तक पहुँचाई जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती खिज़र हयात पारसमनी के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर मिलेंगे आपको मुफ्ती साहब के बयानात, इस्लामिक हिस्ट्री, शरई मसाइल और भी बहुत कुछ सीखने को। जज़ाकल्लाह।